Cyanobacteria, Spicy, order Nastacales, family Nastacaceae. The genus name is Anabina. Is also very, very important. The Anabina, yeah. It is a filament, filamentous blue-green algae. Anabina is a filamentous blue-green algae. They are both planktonic or make the coating on aquatic organism. Coating on the aquatic organism. Few species are entophytic and grows in cavities between the leaves of water, that ferns, that is the azolla, and roots of cycad. Both these anabina is present, the leaves of water leaves, that is the azolla. And the next one, another one is called the root of cycad roots. Widespread body in fresh water, salt water, and what it also produced water blooms. Very important. Which one is the produced meaning? The water blooms are produced. They have heterocysts and actinides in their bodies also. The plant body, the thallus, you can observe the thallus. 1 second, I'll show it. Oh my God, this picture is not good. Okay. The thallus of the plant body, unbranched filamentous. The cells are joined end to end. This one also you can observe, this is the oscillatoria. The straight line is there, no? That oscillatoria, filamentous, unbranched. The cells join to end. Filamentous cells grow in one directions, only one direction. That too single row in a colony is called trichome. This also single colony is there, that is called the trichome. These trichomes are modified into same actinides and heterocysts. In this one also, to modify it into the actinides and heterocysts. Here movement has been reported by terminal trichome only. Movement is the occupied by the terminal trichome, and it contain the flattened sacs, thylakoids, each and every cell. You can observe the pictures of that one also. Anabina, each and every cell, flattened sac, thylakoids, which photosynthetic pigments also present in this one. The thylakoids are not segregated from cytoplasm by a membrane of photosynthetic pigmentation. You know, that is called the phycobilins. Chlorophyll A and carotenoids are present. Phycobilins are present. That's where the outer surface of thylakoids, small and spherical granules rich in carbohydrates and distribution of cytoplasmic. These are called cyanophysin starch are present in this food material here. Reserve food material stored into the proteinous body called the cyanophysin granules. That one is the cyanophysin granules are present in the anabina. And here, these anabina, you can observe the single straight chain spherical shape are there. See this one. Heterocysts are there. Mostly important is one nitrogen fixing. This is the azolla. Water plants is the dependent. You can observe. I'll explain on the before. This is the azolla. This one is a rice field to fix the nitrogen. And in this one, anabina filamentous and nostoc covered by the mucilaginous colony. In anabina, filament consists of a beaded like structures, but is a straight line. This beaded like structure, but straight, but maybe circular in the irregular shape also present in this one. Here, you know, cells, spherical cells, barrel shape, cylindrical and discoid. These are the characteristic features, and cell wall also. And reproduction, same like that, sexual is absent. Fragmentation method. And next one is the Harmagonia type. Both are the present into the
pigmentation type. And here the main important of the oscillatoria, Anabaena also, the fixing the economic important of Anabaena, fixing the nitrogen, increase the fertility of soil and crop yield, symbiotic association, reclamation of saline soil, water blooms, death to the animal. These are the economic importance for the Anabaena also. These are the complete of the Oscillatoria, Anabaena and Nostoc. I think, did you understood? Yes, ma'am. Yeah? I think, did you understood today class? Yes? Yes, madam. Yeah. Yes, ma'am. The three type studies are completed today. What are the three? What are the three? Oscillatoria, Nostoc, Anabaena, Anabaena. Oscillatoria, Oscillatoria. Anabaena and Nostoc. Nostoc. Yeah. Okay. I'll close it my session. Yes. కణాలకు సంబంధించిన అమరిక ఎగ్జామ్ లో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ది అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది సెల్స్ ఇన్ ది ట్రైకోమ్ మెయిన్ గా బీడెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, పూసల మాదిరిగా అమర్చబడి ఉంటుంది. ఇందులో ఆసిలటోరియాలో మాత్రం పీపాకారంలో కణాలు ఉంటాయి, బ్యారెల్ షేప్ లో ఉంటాయి. నాస్టాక్ అదేవిధంగా అనాబీనాలో మాత్రం మనకు ఎలా ఉంటాయంటే గోళాకారం, స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి. హెటరోసిస్టులు మాత్రం అనాబినా అదేవిధంగా నాస్టాక్ లో మాత్రం ఉంటాయి. ఆసిలటోరియాలో హెటరోసిస్టులు ఉండవు. హెటరోసిస్ట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ఆసిలటోరియా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో ఈ ట్రైకోమ్లు చెలించవు. దే ఆర్ నాట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. దే ఆర్ ఇన్ స్టేబుల్. బట్ ఓన్లీ ఆసిలటోరియా దే ఆర్ షోయింగ్ క్రాడిలాక్ మూమెంట్స్, ఆసిలేషన్ మూమెంట్స్. ఆసిలటోరియాలో అవి ప్రత్యేకించి మనకు ఆసిలేషన్ మూమెంట్స్ అంటే మనకు లోలాకార చలనాలు లేదా డోలాకార చలనాలు చేస్తాయన్నమాట. అందుకే దానికి ఆసిలేషన్ వల్లనే దానికి ఆసిలటోరియా అనే పేరు రావడం అనేటువంటి జరిగింది. ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ గైడ్కో అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏం చేసిందంటే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. గైడ్కోవ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆసిల్లటోరియా సాంక్టాలో, గైడ్కోవ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆసిల్లటోరియా సాంక్టాలో ఏం చేసిండంటే వర్ణానుకూలతను కనుక్కున్నాడు. దాన్ని గైడ్కోవ్ ఫినామినన్ అంటారు, గైడ్కోవ్ దృగ్విషయం అంటారు. ఈ గైడ్కోవ్ దృగ్విషయం అంటే ఏంటిదంటే, గైడ్కోవ్ దృగ్విషయం అంటే ఏంటిదంటే అవి ఆసిల్లటోరియాలో ఉండేటువంటి వర్ణద్రవ్యాలు సూర్యకాంతిని ఆధారంగా చేసుకొని ఒక రూపం నుంచి మరొక రంగులోకి, అంటే సూర్యకాంతి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కాంతి తీసుకుంటే ఇది ఎల్లో కలర్ లో కనబడడం, లేదా ఎల్లో కలర్ తీసుకుంటే రెడ్ కలర్ లో కనబడడం, లేదా గ్రీన్ కలర్ లో, ఇట్లా రంగులను సంతరించుకునేటువంటి స్థితిని గైడ్కోవ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. అందుకే దీన్ని గైడ్కోవ్ దృగ్విషయం అంటారు, గైడ్కోవ్ ఫినామినన్ అని. దేన్ని నీలి ఆకుపచ్చ శైవలంలో కనుక్కున్నారు అంటే ఆసిల్లటోరియా సాంక్టాలో గైడ్కోవ్ దృగ్విషయాన్ని కనుక్కున్నారని చెప్పాలి. ఆసిల్లటోరియా సాంక్టాలో గైడ్కోవ్ దృగ్విషయం ఉంటుంది. దీన్ని గైడ్కోవ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. దీన్ని తెలుగులో వర్ణానుకూలత అంటారు, గైడ్కోవ్ దృగ్విషయం అని కూడా అంటారు. ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాల్లో మనకు ట్రైకోమ్లు శాఖాయుతంగా ఉండవచ్చు, శాఖారహితంగా ఉండవచ్చు. అయితే దే ఆర్ మేబీ బ్రాంచ్డ్, మేబీ అన్బ్రాంచ్డ్. ఇక్కడ నాస్టాక్, అనాబినా, ఆసిల్లటోరియా అనేటువంటిది అన్బ్రాంచ్డ్, అంటే శాఖారహితంగా ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ సైటోనిమాలో మనకు ఎలా ఉంటాయంటే ఫాల్స్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, మిథ్యా శాఖలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా సైటోనిమా, అదేవిధంగా స్టీగోనిమాలో ట్రూ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, అంటే నిజ శాఖలు ఉంటాయి. ఈ పాయింట్స్ డెఫినెట్ గా మీరు రాసుకోవాలి, ఎగ్జామ్ లో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సైటోనిమా కంటైన్స్ ఫాల్స్ బ్రాంచెస్, వేరే ద స్టీగోనిమా కంటైన్స్ ఆర్ possess
ట్రూ బ్రాంచెస్ అంటే నిజ శాఖలు స్టీగోనిమా అనే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలంలో ఉంటే మిథ్యా శాఖలు లేదా అనృత శాఖలు సైటోనిమాలో ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? తర్వాత మనకు రెడ్ ఆల్గేకు సంబంధించి ఒకటి పాయింట్ మేడం మొన్న చెప్పారు, మీరు వినని వాళ్ళ గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఎర్ర సముద్రం యొక్క ఈ ఎరుపు వర్ణానికి కారణమైన శైవలం పేరేంటిదని అడుగుతాడు. చాలా సార్లు అడిగిన ప్రశ్న అది. ఎర్ర సముద్రం యొక్క ఎరుపు వర్ణానికి కారణమైన శైవలం పేరు ఎవరైనా చెప్తారా మిత్రమా? గోనియోలాక్స్. ట్రైకోడెస్మియం ఎరిత్రియం అనేటువంటి శైవలం దానికి కారణం. అందుకే రెడ్ సీకి ఆ కలర్ రావడం అనేటువంటి జరిగింది. రెడ్ సీ, ద రీజన్ ఆఫ్ రెడ్ సీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది రెడ్ ఆల్గే ట్రైకోడెస్మియం ఎరిత్రియం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటిది. తర్వాత ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాల యొక్క బాహ్య కవచంలో ఇక్కడ మనకు పెక్టిన్ అనేటువంటి పదార్థం ఉంటుంది. పెక్టిన్, ఈ పెక్టిన్ నీటిలో డిజాల్వ్ కావడం వల్ల అది జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే స్లైమ్ మాదిరిగా, మ్యూసిలేజ్ మాదిరిగా మారుతుంది. ఆ మ్యూసిలేజ్ మారడం వల్ల ఇవి మనకు చూడడానికి జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఇవి వేడి నీటి చెలిమెల్లో సైతం అంటే ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని కూడా తట్టుకొని పెరగలుగుతాయి. ఇవి లోతైన సముద్రాల్లో, అదేవిధంగా వేడి నీటి చెలిమెల్లో, హాట్ స్ప్రింగ్ లో కూడా నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు దే కెన్ సస్టైన్ మోర్ దెన్ 80°C, 90°C ఉన్న వేడి నీటి చెలిమెల్లో సైతం ఈ నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు గ్రో కాగలుగుతాయి. ఇది వాటికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. మిగతా శైవలాల కంటే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. సాధారణంగా ఇవి మనకు చాలా ప్రిమిటివ్ ఆల్గే అని చెప్పుకుంటాం. ఇందులో ఎలాంటి కషాభయుత చలనావయవాలు ఏవి లేవు. అంటే ఇవి మొటైల్ గ్యామెట్స్ కానీ, మొటైల్ స్పోర్స్, జూస్ స్పోర్స్ కానీ ఇందులో ఉండవు. ఏది ఎరుపు వర్ణం శైవలాల్లో ఉండవు, అదేవిధంగా ఈ నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాల్లో కూడా ఉండవు. ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా మిత్రమా? సో రిమైనింగ్ మేడం గారు మిగతా అంశాల గురించి తర్వాత చెప్తారు. సో ఈ సెషన్ ఇప్పటికి మనం క్లోజ్ చేద్దాం. మళ్ళీ షార్ప్ 11 o'clock మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది. వి విల్ మీట్. ఓకే, ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్.